Introduction to computers. Computer is an electronic device that accepts data, processes those data, stores the data, and produces the output. The data are accepted by keyboard or some other input devices. It is processed by using central processing unit. To store the data, we can use different types of memories. To output something, we can use monitors or any other output devices. A computer system has 5 basic units: input unit, output unit, storage unit, arithmetic logic unit, and control unit. First one is input unit. It provides data and instructions to the computer system. Examples: keyboard, mouse, microphone, webcam, etc. It performs the following functions: accept the data and instructions from the outside world, then convert it into machine language, then supply the converted data to computer system. Second one is output unit. It provides the result of any computation or instruction to the outside world. Example: monitor, printer, projector, speaker, etc. One more category: input-output devices. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെയും ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം, ഈ ഡിവൈസിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾസ്: സി ഡി റീഡ് റൈറ്റ് ഡ്രൈവ്, ഡി വി ഡി read write drive, USB drive, etc. Third basic unit of computer system is storage unit. This unit holds the data and instructions. The storage units can be divided into two: primary storage and secondary storage. Now, what is primary storage? Currently executing data place ചെയ്യുന്ന storage ആണ് primary storage. It is a temporary storage. It is divided into two: RAM and ROM, random access memory and read-only memory. Here, what is random access memory? It is a volatile memory. Computer switch off ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ റാമിലെ ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എറേസ് ആവും. അങ്ങനെ ഉള്ള മെമ്മറിയാണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി. ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആ പ്രോഗ്രാമും അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയും റാമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. റാം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു: DRAM ആൻഡ് SRAM. DRAM ഈസ് ഡൈനാമിക് റാം, SRAM ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം. Comparison of DRAM and SRAM. DRAM is constructed of tiny capacitors, but SRAM is constructed of circuits similar to D flip-flop. DRAM requires a recharge every few milliseconds to maintain its data. SRAM holds its content as long as power is available. DRAM is inexpensive, but SRAM is expensive. DRAM is slower, SRAM is faster. DRAM can store many bits per chip, SRAM cannot store many bits per chip. DRAM use less power, SRAM use more power. DRAM generate less heat, SRAM generate more heat. DRAM is called main memory and SRAM is called cache memory. Next is ROM, the read-only memory. It is a non-volatile memory. സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയാലും ആ മെമ്മറിയിലെ ഡേറ്റ എറേസ് ആയി പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറിയാണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി. ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എസെൻഷ്യൽ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ബൂട്ട് പ്രോഗ്രാം. സിസ്റ്റം പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ബൂട്ടിംഗ്. ബൂട്ടിങ്ങിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് OSനെ ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ബൂട്ട് പ്രോഗ്രാം. ബൂട്ട് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറിയിലാണ്. റോം ഒരു പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ്. റോം മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 4: MROM, PROM,
EEPROM, EEPROM. The first one is MROM, Masked ROM. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടൈമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയായിരിക്കും MROMൽ ഉണ്ടാകുക. യൂസറിന് അത് എറൈസ് ചെയ്യാനോ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് PROM, പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാം ബൈ ദ യൂസർ. ഒരൊറ്റ ടൈം യൂസർക്ക് ഈ മെമ്മറി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് EEPROM, എറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി. ഇത് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാം. ഡേറ്റ എറേസ് ചെയ്യാൻ അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എറേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റയും എറേസ് ആയി പോകുന്നു. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് EEPROM, ഇലക്ട്രിക്കലി എറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ എറേസ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ എറേസ് ചെയ്യാതെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ മാത്രമായി വേണമെങ്കിൽ എറേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഓർ ലോങ് ടൈം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി. Actually, secondary memory is slower and cheaper than primary memory. Examples: hard disk drive, solid state drive, CD, etc. Then what is hard disk drive, HDD? Hard disk is a device that can store data permanently. It is a non-volatile memory. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലായിരിക്കും. അതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നും ആ ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റാമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം റാമിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് SSD ഓർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ്. ദിസ് ഈസ് ദ കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ. SSD has no moving parts, but HDD has moving parts. Moving parts ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ HDD has noisy operation. SSD has noiseless operation. SSD is faster, HDD is slower. SSD consumes low power, HDD consumes more power. Fourth basic unit of computer is arithmetic and logic unit or ALU. All the calculations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. are performed by ALU. കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ALUയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. കാൽക്കുലേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് തിരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. The last unit of computer system is control unit. It controls all other unit of the computer. Data and instructions flowയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. It is also called central nervous system of the computer. Central processing unit or a processor. It is an integrated electronic circuit. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ALUവിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് CPU. It is also called the brain of the computer system. It performs all the calculations, it takes all the decisions, and it controls all the unit of the computer. The two main competitors of the processor market are Intel and AMD. Different types of processors. Mainly processors are divided into single core processor and multi-core processor. ഒരു IC ചിപ്പിൽ ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സറേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ കോർ പ്രോസസ്സർ. അറ്റ് എ ടൈം ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു IC ചിപ്പിൽ മോർ ദാൻ വൺ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സർ. ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സർ മീൻസ് IC ചിപ്പിലെ 2 പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. സോ 2 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്വാഡ് കോർ പ്രോസസ്സർ മീൻസ് 4 പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒരു IC ചിപ്പിൽ ഉണ്ടാകും. സോ 4 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൾട്ടി കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കും.
പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പവർ കൺസപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. വാട്ട് ഈസ് എ മെഷീൻ സൈക്കിൾ? എ മെഷീൻ സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രോസസർ എക്സിക്യൂട്ട്സ് whenever it receives a machine language instruction. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഇൻവോൾവ്സ് ഫെച്ചിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഡീകോഡിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഓപ്പറൻറ്റ് ഫെച്ചിങ്, എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യണം, അത് എന്താണെന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ട ഓപ്പറൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യണം, ദെൻ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. വൺ മെഷീൻ സൈക്കിളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുക.